सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जियो। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परवार। कहो नानक थिर कछ नहीं, सुपने ज्यों संसार। परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चल रहे लड़ीवार प्रसंग धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी के अध्याय 55वें विच अज आपां भाई धर्म सिंह जी नूं एक शहीद सिंह दे दर्शन का प्रसंग सरवण करांगे। आओ बड़े प्रेम नाल यह प्रसंग सरवण करिए। प्यारी साध संगत जी, सरहंद के छोटे साहिबजादियां दे साके तो बाद गुरु जी ने अपने कठोर बचनां नाल मुगलों की जड़ पुट दिती, जिस करके राय कल्ले नूं फिक्र पै गया कि वह भी मुसलमान है तो उसका की बनेगा। सो राय कल्ले ने गुरु जी की बहुत सेवा की सी ते गुरु जी ने राय कल्ले नूं अपने कठोर बचनां नालों अलग रखा। सतगुरु जी ने राय कल्ले की सेवा उत्ते प्रसन्न हो के उसनों एक तलवार बख्शी। राय कल्ला गुरु जी तो सुंदर तलवार प्राप्त करके बहुत प्रसन्न होया। फिर एक सुंदर पलंग ढुहाया, सुंदर विछौना विछाया ते तलवार की पूजा वास्ते सारी समग्री मंगवाई। अतर अते फुल्लां दीयां मालां मंगवाइयां, चंदन अते सुंदर सुगंधी वाले पदार्थ मंगवाए, धूप धुखा के आरती की, चंदन का छिड़का करके फुल लए। उस पलंग उपर फिर किरपान टिका दी, शरधा अते प्रेम भाव वधा के फिर किरपान की पूजा की। दीवे विच घ्यो पा के सदा जगाउंदा सी ते नित सुंदर फुल्लां दीयां माला चढ़ाउंदा सी। इस तरह राय कल्ला गुरु जी द्वारा बख्शी हुई तलवार की कई साल पूजा करता रहा। गुरु जी ने उसनों वर दिता सी कि जिन्नी देर तक तू इन्हां शस्त्रां की पूजा करता रहेगा, तुहाडे घर विच बरकतां रहणगीआं। जदों तुहाडे वंश विच इन्हां दी पूजा हट जाएगी तद तुहाडे वंश का विनाश हो जाएगा। सो राय कल्ले दीयां कई पीढ़ियां सतगुरु जी द्वारा बख्शी हुई किरपान की पूजा अर्चना करदियां रहियां। कई सालां बाद कुछ पीढ़ियां नकली गुरु या पीरां मगर लग के गुरु जी दीयां खुशियां ना प्राप्त कर सकियां ते उन्हां दा अंत हो गया। सो साध संगत जी, इसे प्रकार ही अजकल भी जिहड़ा सिख रहत बहत विच पक्का हुंदा है, उस ते ही गुरु जी दीयां खुशियां हुंदियां हन अते उस दे घर विच बरकतां हुंदियां हन। जदों वह किसी दे बहकावे विच आके मड़ी या पीर नूं मन्नण लग जांदा है या किसी नकली गुरु दे वस पै जांदा है तां उस दी कुल भी हौली हौली नाश हो जाती है। राय कल्ले नूं निहाल करके गुरु जी भाई रूपे दे पिंड चले गए ते भाई रूपे जी दे वंश नूं उन्हां ने निहाल कीता। एक रूपा सुत अते सधु पिता दोवें तरखान सिख सन, जिन्हां ने 6वें पातशाह नूं प्रसन्न कीता सी। जेठ की दोपहर समय अति गर्मी सी, पर उन्हां ने अपने जल नूं ठंडा जाणिया। उस समय 30 कोह ते गुरु जी विराज रहे सन। उन्हां नूं बुलाउणा चाहिया। गुरु जी सुंदर घर ठंडे कमरे विच पलंग उपर लेटे हुए सन। अपने प्रेम विच जाण के गुरु जी शंका छड्ड के रूपा सुत वल चल पए। सारे सुख छड्ड के गुरु जी एक क्षण विच पहुँच गए। प्यास विच आतर हो के पानी मंगण लग गए कि किस दे पास है। पिता पुत्र प्रसन्न होकर तुरंत उठ पे ते गुरु जी नूं ठंडा पानी दिता। गुरु जी ने पानी पीता अते विशाल प्रसन्न हो गए। फिर सतगुरु जी ने बचन किया, इस किरत नूं छड्ड दिओ ते हुण लंगर लाया करो। उस समय तो उन्हां दी संगत बहुत वध गई ते बहुत लोकां ने सिੱਖੀ धारण की। उन्हां दी कुल वध गई सी ते उन्हां दे घर 2 पुत्र पैदा होए। उन्हां ने गुरु जी दे आउण अते उन्हां दे वड्डे युद्ध बारे सुनिया। 4 साहिबजादे परलोक चले गए हैं। वह मन विच बहुत हैरान होए, वड्डा गजब गुजारिया है। भाई परम सिंह अते भाई धर्म सिंह वड्डे भगती वाले सन। वह गुरु जी के दर्शनां वास्ते तैयार हो गए ते हिरदे विच वड्डा प्रेम धारण किया। कई सिखां नूं उन्हां ने अपने नाल लिया ते मूँह नाल शब्द गाउंदे आउंदे सन। इस विधि नाल सारा पिंड लंघ के उत्थे आ पहुँचे अते प्रेम वधा के बड़ी उच्ची धुन विच शब्द गाउंदे सन।
ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਗਏ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਵਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਵੈਰਾਗ ਨਾਲ ਗਲ ਬਹੁਤ ਭਾਰ ਆਏ ਸਨ। ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਬੰਧਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈ ਭਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੜੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਈ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਉਤਾਵਲਾ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਾਹ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਦ ਕੁਝ ਦੂਰ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਵਾਂ। ਜਦ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧੀਰਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਸਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਖਾਏ, ਫਿਰ ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭੇਸ ਬਣਾਏ, ਫਿਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲਏ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੋਲਿਆ, ਖੜਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਾਥੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਗਏ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਕਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ? ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤਦ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਭਾਈ, ਸਭ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਸੱਧੂ ਰੂਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਕੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਧਾਰ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। 5000 ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਹਨ ਉਹ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਲੰਗ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਗਿਆ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਹੇ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ। ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਰੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਬ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਮਾਲਵਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਹ ਹੈ। ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਰਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਦ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਨ ਉਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ 4 ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸੀ ਕਿਰਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਫਾਂ ਉੱਠ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਜ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਰਕਾਂ ਪਾਸ ਨਗਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਸੈਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਾਜ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਰਬ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਤ ਉੱਪਰ ਕੀ ਤਰਕ ਕਹੀਏ? ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਧਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਹਨ।
ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਖੜੇ ਰਹੋ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਮੈਂ ਸੰਦੇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਏਡੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਭਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਸਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀਮੀ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਹਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਿਰ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਹਨ। ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ੁਭ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਈ। ਫਿਰ ਸ਼ੁਭ ਹਿਰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਧਰ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਕਮ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਛਕ ਲਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ 6ਵੀਂ ਰੁੱਤ ਦਾ 55ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।